Hello guys, good morning to you all. BSc semester 5. Uh, Mitro, we had already discussed that the vanishing animal, the writers, about writers and appellation. મિત્રો આપણે અહીંયા સુધી આવ્યા હતા. So today I would like to discuss further the units. આગળ જોઈએ શું કહેવા માગે છે. વેન આઈ રાઇટર અત્યારે જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોઈ ગયા હતા કે માત્ર દુનિયામાં પેરી ડેવિડ ડિયર તરીકે બચ્યા હતા થોડાક કેટલાક બરાબર છે. બાકી એ એમણે જુઓ સંખ્યા તમે જુઓ કે 150ની કરી હતી અત્યાર સુધી બરાબર, અને થોડા એમના પાસે આટલા બચ્યા હતા. બાકી બધા જે પૂરની અંદર એ પોતે નાશ પામેલા છે, અને કેટલાક એ દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિની અંદર લોકો કેટલાક એમને મારી ગાતા છે અને એમનો નાશ જોવા મળે છે અહીંયા આગળ. અને અહીંયા આગળ એ રાઇટર્સ અત્યંત દુઃખી છે. શું કહે છે? વેન આઈ વોઝ વર્કિંગ એટ ધ વિસ્પેન્ટ્સ ઝૂ ફોર ન્યૂલી બોર્ન Pierre David Deer were sent over from the Vauban for us to the Andrea. They were the delightful little things with long gangly limbs over which they had no control, and the strange, the slanted eye that gave them an distinctly Oriental's appearance. To begin with, of course, they did not know what a feeding bottle was for, and we had to hold them and family between our knees and force them to drink. But they very soon got the hang of it, and within a few days we had to open the stable door with the extreme caution, if we did not want to be knocked flying by the avalanches of the deer, and pushing and showing in the efforts to get the bottle first. જો મિત્રો શું કહે છે કે when I was working at વિપ્સનેટ ઝૂ, શું કહે છે, જ્યારે હું વિપ્સનેટ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં કામ કરતો હતો ત્યારે વોમ્બર્સમાંથી અમને 4 નવા જન્મેલા પેરી ડેવિડ ડિયર ઉછેરવા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. તેઓ નાના આનંદિત અરણો હતા. તેમના લાંબા અંગો જેવા તેમનો કોઈ અંકુશ જ ન હતો. તેમને વિચિત્ર ત્રાંસી આંખો હતી, ખાસ પૂર્વત્વ દેખાવ આપતી હતી. શરૂઆતમાં તેઓ એ ખવડાવવાની બોટલ શું છે તે જાણતા ન હતા. અમારે તેમને અમારા ઘૂંટણોની વચ્ચે મજબૂત રીતે પકડવા પડતા હતા અને પીવા માટે બળજબરી કરવી પાણી જે છે અને પીવા માટે બળજબરી કરવી પડતી હતી ને. પણ તેઓ તરત જ સમજવા માંડ્યા, અને થોડા દિવસોમાં અમારે તેમના તબેલાનું દ્વારા ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક ખોલવું પડતું હતું, અને એ હરણોના એ ઘસારાથી અમે જે છે એ પડી ન જઈએ તેઓ બોટલ પ્રથમ મેળવવા માટે આગળ ઘસી આવતા હતા. અને આ રીતે એ પોતે એનું જમવાનું કઈ રીતે લેવું એ પોતે જાણતા હતા. આગળ શું કહે છે? They had to be fed once during the night at midnight and again at dawn, and so we worked out the system of the nights and duties. One week off between 4 keepers. I must say that I rather enjoyed the night duties. To pick one way through the moonlight park towards the stable where the baby deer were kept, you had to pass and several of the cages and paddocks, and the occupants were always on the move. The bears, looking towards the big in the half light, would be snoring to each other as they assembled heavily through the draughts of the tumbles in their cages, and they could be pursued to leave there the quest for snails and other delicacies if one had a bribe of the sugar lamps, and they would come and short and upright in the moonlight like a row of the shaggy and heavy breathing
Buddhas there, the great pose resting on their knees, and they would throw back their hands and catch the flying lamps of the sugar and eat them with much the scrunching and the smacking of lips, and then says that you know that had no more in your pockets. They would sign a long suffering manners and the sambled off into the બ્રેમ્બર્ડ અગેન. મિત્રો શું કહે છે આ ફકરા ઉપર ધ્યાન આપો. એમ કહે છે કે તેઓએ રાત્રે એકવાર ખવડાવવામાં આવતું, મધરાતે અને ફરી પ્રભાતમાં એટલે કે મોર્નિંગના સમયમાં. તેથી અમોને એ રાત્રિની ફરજ પદ્ધતિ નક્કી કરી હતી અને એક અઠવાડિયું ફરજ પર બીજા અઠવાડિયે ફરજ મૂકતી, અને જેના માટે એ શું કહેવાય કે 4 વ્યક્તિઓ જે હતા, બરાબર 4 વ્યક્તિ અહીંયા જોવા મળે છે. તો એ નીમવામાં આવ્યા હતા એમના ધ્યાન રાખવાનું દેખરેખ માટે. મારે કહેવું જોઈએ કે મને રાત્રિની ફરજોમાં મજા આવતી હતી કે ચંદ્રના પ્રકાશમાં હું તબેલા તરફ એ જતો જ્યાં નાના હરણોના બચ્ચા રાખવામાં આવતા હતા. તમારે ઘણા પાંજરા અને વાડા પસાર પડતા અને તેમાં એ રહેલા પ્રાણીઓ હંમેશા ફરતા રહેતા. અર્ધપ્રકાશમાં રીંછ બમણા મોટા દેખાતા હતા. તેઓ તેમના પાંજરામાં એકબીજા તરફ જે નાકનો અવાજ પેદા કરતા. તેઓ બહાર આવીને ચંદ્રના પ્રકાશમાં બેસી જતા અને બુદ્ધની જેમ ઊંડો શ્વાસ લેતા. તેમના પંજા અને તેમના ઘૂંટણો પર આરામ કરતા. તેમની ગરદન પાછળ ફેંકીને સાકરના ટુકડા પકડી લેતા અને તેને ચાવીને ખાતા, અને પછી જાણીને તમારા ખિસ્સામાં હવે વધુ નથી ને ત્યારે તેઓ ઊંડો નિશ્વાસો નાખી અને ચાલ્યા જતા. બરાબર. તો આ પ્રકારનું એક એટમોસ્ફિયર આપણને જોવા મળે છે કે પ્રાણીઓનું કઈ પ્રકારનું એમનું અસ્તિત્વ હોય છે, એમનું કઈ રીતે એમનું રીતિઓ હોય છે બધી. આગળ જોઈએ. શું કહે છે? At one point the path lead past the wood. 2 acres for so of the pen is dark and mysterious, with the moonlight silvering the trunks and laying and dark the shadows along the grounds, and through the which and book packed and dance and swift silent feet, and like the sand black ride the swelling and the twisting among the tongues. As a rule they made and no sound, but occasionally you would hear them passing general sudden slow and chew and snaps were one would they base against the another. બરાબર. તો આ વાત મેં જે તમને પ્રાણીની કરી તે એમની સૂંઢ તરફ એ પોતે એમના વસ્તુઓ લઈ અને આ પ્રકારના તેઓ છેલ્લા પ્રાણી જોવા મળે છે. અને આગળ જે છે એમના એના સ્ટેબલ લાઇટ એન્ડ પેટર્ન્સ. અહીંયા આગળ એવું કહેવામાં આવેલું છે કે આ રસ્તો જે છે વરુઓના જંગલમાં જતો જોવા મળે છે. એટ વન પોઈન્ટ પાથ લીડ પાસ્ટ એન્ડ વુડ વરુના જંગલમાં જોવા જતો મળે છે. 2 એકર જેટલી જમીનમાં પાઇનના વૃક્ષો ચંદ્રના પ્રકાશમાં અંધકારમય અને રહસ્યમય લાગતા. રૂપેરી થડ અને અંધારામાં જોઈએ તો છાયામાં વરુનું ટોળું નૃત્ય કરતું હોય. તેમના શાંત પગ વિચિત્ર શ્યામ એ ભરતીની જેમ થડની એ આજુબાજુ ગોળ ગોળ ફરતા, અને તેઓ અવાજ કરતા ન હતા, પણ તેઓ પ્રસંગોપાત તેઓ ધીમે ધીમે હામતા સંભળાતા, અને એક વરુ બીજા વરુ તરફ જડબા નાખતું હતું અને તેઓ અવાજ સંભળાતો હતો. તબેલામાં પહોંચેલો એ ફાનસ સળગાવશો, બાળહરણ સાંભળશે તેમની પરાળની પથારીમાં બેચેનીપૂર્વક અવાજ એ આવવા માંડે છે, અને બારણું ખોલશો તો તેઓ અસ્થિર એ ધૂસતા આગળ આવશે અને તમારી આંગળીઓ તમારા કોટની કિનારને ચૂસવા લાગશે અને તેમના માથા તરફ એ પગ વચ્ચે મૂકશે, અને તેથી તમે લગભગ પડી જશો. અને પછી એક સુંદર પળ આવતી જ્યારે તેમના મોઢામાં ટીંડણી મૂકવામાં આવતી અને હૂંફાળા દૂધને કાંટપણ રીતે એ પોતે ચૂસતા અને એકી નજરે આંખો જોતી, અને તેમના મોઢાના ખૂણામાં દૂધના પરપોટા મૂછો જેવી લાગતી. અને બાળ પ્રાણીઓને બોટલ વડે ખવડાવવામાં તેમને સંપૂર્ણ ઉત્સાહ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને કારણે ચોક્કસ પ્રકારનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય. અને આ હરણોની બાબતમાં બીજું પણ સારું હતું કે ફાનસના બુઝાતા પ્રકાશમાં જ્યારે બોટલને ચૂસતું ત્યારે ઘણીવાર તેમના માથા ઉછાળતા અને કાલ્પનિક આવ સાથે માથું મારતા. અને હું એક હકીકત એ ખૂબ જ સભાન હતો, અને આ પ્રકારનો તેઓ છેલ્લો
જોવા મળતા હતા. હવે આગળ શું કહે છે કે અહીંયા આગળ at Whipsnade, I had to look after another group of the animals which belong to the species now they exist in the wild state, and they were some of the most charming and the comic animal. I have ever had anything to do with. They were a small herd of the white-tailed gnus. શું કહે છે કે વિપ્સનેટમાં મારે બીજા પ્રાણીઓના ગ્રુપની પણ સંભાળ રાખવી પડતી હતી અને એ પ્રજાતિના છે અત્યારે નાશ પામી છે અને તે ખૂબ જ આકર્ષક છે અને રમૂજી પ્રાણીઓ હતા. તો મિત્રો આટલા સુધી રાખીએ છીએ, બાકીનું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ.